Eli means servant of the Most High. Servant of the Most High. That means அது என்ன அர்த்தம்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன். God chose this guy to sit there. அதான் Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost. வாசல் கதவு பக்கத்தில் அவன் ஒரு நாற்காலி போட்டு உட்காந்துருக்கான். Of the temple of the Lord. டெம்பிள்ங்கிற வார்த்தை டெம்ப்ளேட். எல்லா ஆலயத்தையும் போய் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சர்ச் கட்டுறாங்க, டெம்பிள் கட்டுறாங்க. ஒவ்வொரு டெம்பிளும் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளோட அவருடைய அட்ரிபியூட்ஸை காட்டுறது மாதிரி இருக்கணும். ஸோ now you keep that in mind, how a church should be. What's the design of a church? ஸோ இங்கே டெம்பிள் வாசலில் உட்காந்துருக்காரு. There's more to it, I think. Okay, sit by the doorpost of the temple. Doorpost சொல்லுக்குள்ள நான் திருப்பி மதம் சொன்னதான் வாசலில் இருப்பார். ஏன்னா அவர் மட்டும்தான், யாரும் இங்கேருந்து அங்கே போக முடியாது, அங்கேருந்து இங்கே போக முடியாது. Everything transfers in his body, in his mind, transfers. So he never let anybody enter without testing them or checking them. Okay, so at the doorpost, number 10, verse 10, she greatly distressed, prayed to the Lord and wept bitterly. You know what is an agony? Can't give a child to the husband. It's not that she won't have a child. Number one, அவள் ஹஸ்பண்டை அவனால் ஆசீர்வதிக்க முடியலையே. எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, என்னால் என் கணவனுக்கு ஒன்று பிள்ளை பிறந்தால் தான் அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம், பிள்ளை இல்லைன்னா சாபம். ஸோ அவளோட வழி அதுதான். Verse 11, she made a vow and said, now this is where the maturity happens. O Lord of hosts, if you will indeed look on my affliction and your maidservant, and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and a razor shall never come on his head. So இதுக்குள்ளேயும் is packed with information. Before that, you see, the trigger of this whole scripture is when Elkanah come and say, am I not better to you than 10 sons? Boom. She got up and she ate. But she's still in pain. But many years her mind was shut. The womb of her mind was shut. After the Lord spoke to her through Elkanah. That word is a powerful word. First time I'm seeing. நான் அதை நிறைய படிச்சிருக்கேன். But now I know the powerful statement in this chapter is that part, verse 8, where he say, am I not better to you than 10 sons? அதை 10 வாட்டி சொல்லி பாருங்க, அது அர்த்தம் உங்களுக்கு என்னன்னு வேணும். நீ எதை தேடுற, உனக்கு என்ன தேவைன்னு எனக்கு தெரியும். am I not better than 10 sons? நீ எதையும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு தான் சொல்ல வர்றாரு. என்னை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டே எதையோ ஒரு தேடிக்கிட்டு இருக்க, நீ தேடுறது நான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ am I not better to you than 10 sons? அப்படின்னா இன்னொரு விஷயமா சொல்லலாம், நீ 10 sons தர்ற, நான் ஒரு son தான் கேட்குறேன். A child is born, a son is given னு சொல்லுவாங்க. ஸோ they use the word son. Am I not? One like me. I've chosen you to carry me. அது சொல்லக்குள்ள தான் something happened to her. And then she says all this. Now a prayer changed. Verse 11. Prayer changed. She made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant. Affliction ஏன்னா கார்டன் ஆஃப் ஈடனில் ஏவாள ஆண்டவர் எப்படி படைச்சாரோ அந்த தன்மை அவனால் என்ன வம்சம் பெருக பண்ணுறது. பூம், தேவனுடைய வம்சம் ஒரு விமனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சம் அது. சொல்கிறாரு, indeed look on the affliction of your maidservant and remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant
a son. மேலே அவர் என்ன சொல்கிறாரு, am I not better than 10 sons? இங்கே சொல்கிறார், give me one son சொல்கிறார். So that statement has impacted something happened to her. Give me one son. Then I will give him to the Lord all the days of his life, and a razor shall never come on his head. அப்புறம் ப்ரீஸ் விட்டுறாரு ஆலயத்துக்கு, முடி வெட்ட மாட்டாங்க ஆலயத்தில். Then 12. Now it came about as she continued praying before the Lord that Eli was watching her mouth. Natural காரியங்களை பார்க்குறாரு. ஆலயத்துக்கு வந்து வாயை திறந்து எல்லாம் ப்ரே பண்ணும். That's the problem with Eli. Eli could not go further or see further of what God was doing. நம்ம ப்ரீஸோட அட்ரிபியூட் என்னது? ஆவிக்குரிய காரியங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நேச்சுரலான காரியங்களை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது. நேச்சுரலான காரியங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்பிரிட்டில் மன்றாடுறது ஆண்டவர்கிட்ட. வாய் அசைவை பார்த்துட்டு as for Anna, she was speaking in a heartனு போட்டிருக்கு. ஹார்ட்னாக்கா வாய் திறந்துருக்க மாட்டான், வாய் மூடி இருக்கும். Only her lips were moving, but her voice was not heard. அப்பனா மைண்டில் பேசியிருக்கா. So Eli thought she was drunk. ஒரு ட்ரங்க் பர்சன் எப்படி இருப்பாங்க? வாய் திறந்தாலும் உளருவாங்க. ஸோ இப்போ இலாய்க்கு என்னமோ கேட்டிருக்கு, அவள் மூவ்மெண்ட் பண்ணுற சத்தம் கேட்டிருக்கு, ஆனால் அது ஆவியில் உள்ள சத்தம் அது. ஏன்னா வாய் திறக்கவே இல்லை, வாய் மூடி இருந்துச்சு. only voice was heard பட்டிருக்கு. how to hear the voice if the mouth is closed? So it was a spiritual conversation going between God and Hannah. Eli can hear what there was a sound. To him it was a murmur, wasn't a conversation. இன்றைக்குள்ள ஊழியக்காரங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நமக்குள்ள ஆண்டவர் செய்கிற ஆவிக்குரிய காரியங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாத ஊழியக்காரங்க கிட்ட நம்ம இருக்கிறோம். இன்னைக்கு அவங்க என்ன நினச்சிக்கிருக்காங்கன்னா, நீ வளர்ற, நம்மளை பற்றி தவறாகவே பேசுறது, ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இந்த பையன் கூட, இந்த பொண்ணு கூட, இந்த ஜனங்க கூடன்னு புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு குருட்டுத்தன்மை, செவிட்டுத்தன்மை ஊழியக்காரங்களுக்கு வந்துருச்சு. இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங். ஓகே. So, but her voice was not heard. So Eli thought she was drunk. Then Eli said to her, how long will you make yourself drunk? How long will you make yourself drunk? And then he rebuked her, put away your wine from you. அவ எவ்வளோ நொந்து போயிருப்பா. Put away your wine. So his assumption was wrong. Same thing he did to Samuel. ஆண்டவர் சாமுவேலை கூப்பிட்றாரு, சின்ன பையனா, அவன் தூங்கக்குள்ள வந்து கூப்பிட்றப்ப என்ன சொல்கிறாரா, நான் ஒன்றும் கூப்பிடல, போய் படுறா அப்படி சொல்லிட்டாரு. 2 வாட்டி. 3வது வாட்டி தான், ஓ இந்த வாட்டி அன்றைக்கி ஆண்டவர் தான் கூப்பிட்றாரு, எஸ் ஐ எம் லார்ட் அப்படி சொல்லுவார். First 2 times he couldn't understand. Yes, similar problem identified. But Hannah replied, no, my lord, I am a woman oppressed in the spirit. அப்போ அவ என்ன சொல்ல வரானா, கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளேயோ ஒரு போராட்டத்துக்குள்ளேயோ நான் இருக்கிறேன். கண்ணு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை, ஆனால் உங்களுக்கு புரியாது. I am a woman oppressed in the spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured my soul before the Lord. Verse 16. Do not consider your maidservant as a worthless woman. In the natural, அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை, அவள் கஷ்டத்தில் இருக்கா, இப்படி இருக்கா, இப்போ குடிக்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டா, கதை கட்டிட்டான். Don't consider me as a worthless woman. ஏன் worthless woman? அவளை கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா. ஓகே. Do not consider me do not consider your maidservant as a worthless woman, for I have spoken until now. For I have spoken until now out of my great concern and provocation. God did something through the word of Elkanah in her. So now there's a provocation inside her. Something now she இத்தனை நாளாக வழியில் இன்னைக்கு இப்போ என்னமோ எனக்குள்ளே விளங்குது, பேச ஆரம்பிக்கிறா.
ஆக்சுவலி என்ன நடந்தது தான் என்னோட நாலேஜ் பிரகாரம், எல்கனா சொன்ன வார்த்தை, அவரோட ஸ்பிரிட் மேன் வாஸ் அலர்ட்டட். அண்ட் தென் அ ப்ரேயர் கேம் அவுட் ஃப்ரம் ஹர், ரைச்சஸ் ப்ரேயர், கரெக்டான ப்ரேயர். பல வருஷமாக அந்த ஜபம் தெரியல அவளுக்கு, ஏன்னா அவன் எல்லாம் மூடப்பட்டிருந்துச்சு. இப்போ அவனால் சரியான ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறாங்க. ஓகே, நவ் தென் Eli answered and said, அவள் அப்படி சொன்னோன்னே இவர் கண்ணு வந்துட்டு, said, go in peace, and may the God of Israel grant your petition that you have asked of him. She said, let your maidservant find favor in your sight. So the woman went away and ate, and her face was no longer sad. Now what happened? நான் முதல்ல என்ன சொன்ன ப்ரீஸை பற்றி, அந்த கடைசி ஆண்டு அவளை எப்படி திரும்ப ஆசீர்வதிச்சார் இந்த ப்ரீஸோட வாயில தான். He is declaring now, go in peace, and may the God of Israel grant your petition that you have asked him. ஆண்டு அவன் வாயில தான் வார்த்தை கொடுத்துட்டார், settle. And she said, let your maidservant find favor in your sight. So the woman went away. ஏன் இதை போட்டிருக்காங்க? And ate, and her face were no longer. சாபம் விலகிருச்சு. உள்ளுக்கு சத்தியம் தெரிஞ்சவங்க கஷ்டத்திலையும் தெம்பா இருப்பாங்க, சோர்ந்து போக மாட்டாங்க. வார்த்தையை தெரிஞ்சவங்க, ஆண்டோட ஆவியில் நிரம்பப்பட்டவங்க, ஆண்டோட வார்த்தையில் வாழ்கிறவங்க, சத்தத்தை கேட்க தெரிஞ்சவங்க எப்படின்னா வெள்ளத்தில் படுத்து தூங்க கற்றுக்குவாங்க, புயல் காற்றுல உட்காந்துட்டு ஓய்வு எடுக்க கற்றுக்குவாங்க. இந்த ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரதான், நம்மளை கொண்டு வரதான் ஆண்டவர் கஷ்டப்படுறாரு, நம்ம கஷ்டப்படல. அந்த ஒரு முதிர்ச்சி கொண்டு வர. 19. Then they arose early in the morning and worshipped before the Lord and returned again to their house in Ramah. And Elkanah had relations with Hannah his wife, and the Lord remembered her. See, the word remember நான் நினைவுக்கு வந்தார்ல, அதுக்கு அந்த வேர்ட் ரிமெம்பர் நிறைய வாட்டி பைபிளில் நான் எதுவுமே பேசியிருக்கேன். Re-established his promise. He remembered re-established or remembered his word, brought to action. So நிறைய angle மாறும். When Jesus said, do this in remembrance of me சொன்னார். அவர் எல்லாம் சர்ச்சில் எப்படி இருக்காங்க, நினைவு அவர் மனசில் நினச்சிக்கிட்டு பங்கு கொள்ளணுமா, அந்த அர்த்தம் இல்லை, அதுக்கு வேறு அர்த்தம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ do this in Lord remembered her. It came about in due time, after Anna has conceived, that she gave birth to a son, and she named him Samuel, saying, because I have asked him. So Samuelோட பேரோட அர்த்தம் என்ன? I have heard you. The Lord has heard. The Lord has heard. So if you now look from the beginning, Elkanahோட சப்ஜெக்ட் அவனுக்குள்ளேருந்து வித்து அவருக்கு அந்த அல்கானோட அழைப்புக்கு ஏற்ற பிள்ளை கொடுக்கல, அவளுக்கு பிள்ளை கட்டுக்கிருந்தா. இப்போ ஆண்டு சத்தத்தை கேட்டு ஒரு பிள்ளை பிறந்திருக்கு, பிள்ளை பேர் சாமுவேல். சாமுவேல் அர்த்தம் என்னன்னா, the Lord has heard. I've heard. விளங்குது இப்போ? Can you see how you connect? So Samuel, because I've asked him of the Lord. I asked him, எனக்கு ஒரு பிள்ளை தாங்கன்னு கேட்கல, உங்களுடைய பிள்ளை எனக்கு தாங்க சுமக்கிறதுக்கு, உங்களோட சித்தம், உங்கள் தரிசனம், உங்களுக்கு என்ன தேவையோ என்னை கன்சீவ் பண்ண விடுங்க. லெட் யோர் வில் பி டன். அதை தான் மாறிடுச்சு அப்படி ஸ்விட்ச். எல்லாரும் அவங்களுக்கு வேண்டியதான் கடவுளில் போய்ட்டு கேட்குறாங்க, தவிர இன்றைக்கி ஆலயத்தில் அவருக்கு என்ன வேணும்னு யாரும் கேட்டதில்லை. நீங்கள் போய் எங்கே வேணாலும் போய் சபைக்கு போங்க, ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டாக்கா, எனக்கு 100 ஆத்மா கொடு, எங்களுக்கு இந்த கட்டடத்தை கொடு, எனக்கு இந்த தேசத்தை கொடுது, எங்களுக்கு சபையில் கூட்டத்தை சேர்த்து கொடுங்க, என் கணவரை சுகப்படுத்துங்க, என் பிள்ளையை சுகப்படுத்துங்க, மனைவியை சுகப்படுத்துங்க, படிப்பு கொடுங்க, வேலை கொடுங்க, காடி கொடுங்க, வீடு கொடுங்க, இதை கொடுங்க, எல்லாமே நமக்கு வேண்டியது தான் கேட்குறோம். விண்ணப்பமா? அதான் விண்ணப்பம். யாரும் நம்ம எதுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கோன்னு இம்மீடியட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. லைக் யூ பை சம்திங். இப்போ புது கேஜெட் விற்கிறாங்க, ட்ரான்ஸ்லேட்டர். இப்போ வெளிநாட்டுக்கு எங்கே யாராச்சும் பேசுகிறாங்கன்னா நம்ம வாய்ஸில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு. அதோட பர்பஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் அதர் லாங்குவேஜ் இன்டு மை லாங்குவேஜ். கஷ்டப்பட்டு 1000 வெள்ளி கொடுத்து வாங்கி போட்டு போய் நிற்கிறேன், ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண மாட்டேங்குது. பேசுகிறவங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாம் வேஸ்டட் ஆச்சு. கோவம் வராது, நான் எதுக்காக இதை வாங்கினேன்?
இது எதுக்காக படைச்சேன், இது பர்பஸ், எதுக்கு நான் அவ்வளோ செலவு பண்ணேன், அதோட பர்பஸ் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ண எரிச்சல் ஆகுது நமக்கு. ஸோ we must understand why God has created me. Why me? Second, the purpose. What is my purpose? ஸோ ஜபத்தில் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோன்னா நிறைய ஜனங்க அவங்க சொந்த காரியத்துக்கு தான் விண்ணப்பம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் கேட்ட சொல்ல ஆண்டு ராஜ்யத்துக்காகங்கிறாங்க. ஆண்டு ராஜ்யத்துக்காக உன் சர்ச்சுக்காகவியா, பாஸ்டருக்காக அப்போ இந்த ஜபம் கரெக்டாக என்ன டிசிப்ளின் பண்ணுறான்னா, யூ மஸ்ட் லேர்ன் ஹவு டு ஆஸ்க் அக்கார்டிங் டு தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட். தட்ஸ் மெச்சூரிட்டி. ஆனோட மலட்டுத்தன்மை எப்போ போச்சுன்னா, அவள் ஆவியில் எப்படி தேவனோட சித்தத்துக்கு பிரகாரமாக ஜெபிக்க கற்றுக்கிட்டான். அதுக்கு அவளுக்கு 2 பேர் தேவைப்பட்டாங்க. அந்த கணவன் who carried the voice of God and the priest who sanctioned a prayer. So the church needs the voice of the spiritual father. Spiritual father na man katla, it could be the person who carries the voice of the infinite God. Now these are peculiar people. They are not pastors and people of the fivefold. You got to really navigate these people. They are not people of fame, but they carry the voice of God that can touch your spirit. Spiritual fathers are those who have power to touch one's spirit, not just your carnal mind, not tell you how to do this, do that. So when you find someone who can translate heavenly or spiritual matters, you better hold on to such people. இது நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணானா இவங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. யூ காட் டு ஹோல்ட். ஓகே, ஸோ எல்கனா இஸ் ஒன், எல்கனா ப்ரொஃபைல். அப்புறம் ஈலாய் ஆண்டு சாபிச்சு அப்புறம் டிசிப்ளின் அது. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இஸ் அ சோசன் வெசல் ஆஃப் காட். விளங்குதா? ஸோ Then the man Elkanah went up with all his household to offer to the Lord the yearly sacrifice and pay his vow. But Hannah did not go up, for she said to her husband, I will not go up until the child is weaned. Then I will bring him, that he may appear before the Lord. So Hannah here is a position of the body or template or church. அவள் என்ன வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாலோ அவளுக்கு தெளிவாக தெரியுது. அவளுக்கு என்னான்னு தெரியுது. இந்த கை குழந்தையா கொண்டு போய் அங்கே விட்டா அந்த குழந்தைய யார் பார்த்துக்குவா? ஸோ அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, ஓரளவுக்கு அந்த பிள்ளை வளர்கிற வரைக்கும் நான் கையில் வச்சு வளர்த்து அந்த கட்டை என்ன காட்டுதுன்னா சரீரபூர்வமான வளர்ச்சியை காட்டுது. இந்த சர்ச்சோட வேலை அது. சரீரபூர்வமான வளர்ச்சி, பாடங்கள்லாம் போதிச்சு, ஒழுக்கங்கள்லாம் சாப்பாடெலாம் கொடுத்து நேராக கொண்டு போய் ஒரு சர்டன் வயசு வந்தோடனே ஆலயத்தில் பூக்குறதுனா ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி. அந்த பக்கத்தில் இன்றைக்கி ஆலயத்துக்கு போனால் தான் நம்மளுக்கு சரீரபூர்வமான வளர்ச்சி கொடுக்குறாங்க, ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ 22 But Hannah did not go up, for she said to her husband, I will not go up until the child is weaned. Then I will bring him, that he may appear before the Lord and stay there forever. Elkanah, her husband, said to her, do what seems best to you. Remain until you have weaned him. Only may the Lord confirm his word. So the woman remained and nursed her boy until she weaned him. 24. Now when she had weaned him, the வார்த்தை weaned இருக்குல்ல, you can go and unpack that. She took him up with her with a 3-year-old bull and 1 ephah of flour and a jug of wine. இது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் இருக்கு. And brought him to the house of the Lord in Shiloh, although the child was young. Then they slaughtered the bull and brought the boy to Eli. She said, Oh my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood here beside you, praying to the Lord. For this boy I prayed, and the Lord has given me my petition, which I have asked him. So I have also dedicated him to the Lord. As long as he lives, he is dedicated to the Lord, and he worshipped the Lord there. அழகான பொறுப்பு.
ஏன்னா அவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா, இது என் பிள்ளை இல்லை, நான் சுமக்கிறது மட்டும் தான் என் பொறுப்பு. சுமந்தது ஒரு பிள்ளை இல்லை, சுமந்தது ஆண்டோட சித்தம், ஆண்டோட பிளான், ஆண்டோட ஆப்ரேஷன் இன் தி எர்த். Samuel is not a person. Samuel is a secret operations of God in the earth. அதை சுமந்து அதை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கணும். அவன் மிஷன் முடிஞ்சு போச்சு. மேரிக்கும் அதான் நடந்துச்சு, இயேசு சுமக்கல, அதோட அவங்க வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஆனாட்டே தான் கற்றுக்கலாம். அவள் மல்ட்டுத்தனத்தில் போக்குள்ளே இருக்கிற பட்ட பாடுக்கு நடுவில் அவள் ஹஸ்பண்ட் கூட கரெக்டாக இருந்து கடவுளை தேடி நம்பி கண்ணீர் விட்டு never gave up and she depended on God. And the moment she realized what God needs, she kept the word she gave and returned it. என்ன தெரியுமா, அவன் உயிர் இருக்கிற நாள் வரைக்கும் அவன் கடவுளுக்கு மட்டுமே சேவை செய்யணும். That means I will never come back for him. I will never change. அவர் பிதாட்டேருந்து நான் அவனை பிரிக்க மாட்டேன். பர்பஸ் மாறக்கூடாது, பர்பஸ் மாறக்கூடாது. Until when you know your purpose, you got to stick to the purpose. Don't get drifted away. Then Anna prayed and said, my heart exalts in the Lord, my horn exalts in the Lord, my mouth speaks boldly against my enemies because I rejoice in your salvation. I stop here. அவள் கடைசி ஜபம் என்னன்னா, அவள் விரோதிகளை பார்த்து சொல்கிறா. விரோதினா அந்த பினாய்னா மாதிரி டைப் ஆஃப் மென்டாலிட்டி. நீ பல பேரை வச்சிருக்க, நான் ஒரு பிள்ளை தான் பெற்றேன், அந்த ஒரு பிள்ளை முழுக்க கடவுளுக்கு தான் சொந்தம். 100 பிள்ளை 10 பிள்ளை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளையை கடவுள் கொடுக்கறது பெரிய சவால் இல்லை. ஆனால் பிறந்ததே ஒரு பிள்ளை தான், அந்த ஒரு பிள்ளையை கடவுள் கொடுக்க சொல்லிட்டாரு. ஐசக் மாதிரி அவன் கொடுத்துட்டு திருப்தியாக போகிறான். அங்கேயே தான் ஒரு ப்ரேயர் வரும், ஒரு ஜபம் எடுப்பாங்க. ஆனால் she will exalt God all the way. She has completed, Hannah has completed her calling. முடிச்சிட்டா வேலையை. So what is this about? This is a picture about two church or two body, two template or nation கூட கூப்பிடலாம், people கூட கூப்பிடலாம். Two type of people. One operating in the carnal, in the flesh, boasting, thinking they have everything and have done it. நாங்கள் சாதிச்சிட்டோம், நாங்கள் யார் தெரியுமா, அதெல்லாம் இருக்குது. ஒன்று இருக்கிறதே இடம் தெரியாமல் இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது, வறண்டு போன நிலம் மாதிரி இருக்கும், கனி இருக்காது, அந்த இடத்துல நிழல் இருக்காது, அப்படியே சபிக்கப்பட்ட நிலம் போல் இருக்கும். ஆனால் அது ஆண்டவர் என்ன செய்யணும், ரிசர்வ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காரு அவரோட வம்சத்தை கொண்டு வரதுக்கு. ரெம்னன்ஸ். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரொஃபைல் ஆஃப் த ரெம்னன்ட். த ரெம்னன்ட் பிலாங்ஸ் டு காட் அண்ட் காட் ஒன்லி. அதை ஆலயத்துக்கு கொடுத்துடணும். ஆலயம்னாக்கா அந்த டெம்ப்ளேட்டை ஸ்டடி பண்ணி அந்த டெம்ப்ளேட்டை அப்சார்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த டெம்பிள்ங்கிற அவங்க ஆலயம் இருக்குது, இலாய் உட்காந்துருக்கல, டெம்பிள் சப்போஸ் டு manifest அந்த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸும் must reveal the nature of God to the little boy, and later that attribute or whatever in the temple will be possessed by the boy or into the boy, or it must be absorbed into the lives of boy. ஸோ ஆலயத்தில் வளர்கிற பிள்ளை எப்படி இருப்பாங்க, ஆலயத்தில் இருக்க கலாச்சாரத்தை போல் மாறிடுவாங்க. ஸோ அவனை ஏன் வீட்டிலேருந்து ஆலயத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க, அவன் ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டோட சுவாபத்தின் பிரகாரமாக வாழணும், அதுதான் ஆலயத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க. ஏன்னா அங்கேருந்து சாமியில் என்ன வர்றாருன்னா, ஆண்டோட சுமந்து செல்ற ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டியாக மாறிட்டார். That means you only speak. That man probably look like a drunkard because he doesn't speak to people directly. Because when people talk, I think probably is like that. சொல்லுங்க, அப்படி சொல்கிறேன், இதை அப்படி செய், அப்படி பேசுவார். நான் ஏன் தெரியுமா, he doesn't really validate things according to what he sees. He validates things according to how God shows. இல்லைனா தாவீது அப்படி சூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார். இல்லை வேற யாரும் இருக்க முடியாது, இவங்கள ஒருத்தர் ஆளாக தான் இருக்கணும். இல்லை இன்னொருத்தன் இருக்கான் அப்படி சொல்கிறாரு. இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் வீட்டிலங்கிறாரு. இன்னும் ஒருத்தன் தாவீது தான் இருக்கான், டேவிட் தான் இருக்கான். அவன் ஆடு மாக்கிற பையன், அவன் ரொம்ப சின்ன பையன். நான் ராஜா ஆகிற அளவுக்கு அவனுக்கு அதெல்லாம் அவனை வயசும் வரல, அந்த தகுதியும் இல்லை. அவசரம் போய் கொண்டு வந்து அவங்க அத்தனை பேருக்கும் முன்னாலேயும் தலையில் எண்ணெய் ஊற்றுறாரு. இது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு காட்சி, இது பயங்கரமான காட்சி. இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் அப்படி தான். இன்றைக்கி உலகம் நம்மளை ஏற்றுக்கல. ரெம்னன்ஸை சொல்கிறேன், நம்மளை உதாசீனப்படுத்தி பேசுவோம். உங்ககிட்ட யாரும் இல்லை, உன்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை,
உன் சரித்திரம் இதான், நீ இப்படி தான் சொல்லி ஆடு மேய்க்கிற பொடியெல்லாம் பின்னால் போய் போட்டுருவாங்க. ஆண்டு திடீர்னு ஒரு நாள் அவருடைய தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி வெளியில் வான்னு சொல்லுவார். அந்த அனாயிண்டிங்க அது வரைக்கும் நம்மளாம் காத்துக்கிருப்போம். when the time comes, when he blow the trumpet, we will come up. David is another tabernacle or temple or template of God. In the life of David, you will study the template of God's righteousness. In the midst of human struggle, that man will establish a deeper love for God. அதுதான் அந்த டெம்ப்ளேட், அந்த வம்சத்தில் வராரு. So you go and read line by line to draw out the heart of God and how God used these movements. Elkanah is a movement of God. Hannah is a movement of God. Even Eli is a movement of God. But did they completed it? Hannah completed it. Elkanah completed it. And தெரியும், பிகாஸ் அந்த பிள்ளையை பற்றி ஆலயத்தில் கொடுத்துட்டாங்களா, முடிஞ்சிட்டு அவங்க வேலை. இவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க, ஈலாய் அபார்ட் பண்ணார். பிகாஸ் அவர் கழுத்து உடஞ்சி செத்து கிடப்பார். தட் மீன்ஸ் மிஷன் கேன்சல். God removed himself. Voice. Neck is voice. Because he did not build his house in order. அவர் பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணுறவங்களாம் இருக்கக்கூடாது சொல்ல, தப்பு பண்ணக்குள்ள கண்டிக்கலை. அவங்களோட ஊதாரித்தனமோ அவங்களோட கர்த்தருக்கு புறம்பான காரியங்களும் ஆலயத்துக்குள்ளே வந்துட்டு affecting the structure of the template. Why template? Because people will see and follow. If you go and shift something upside down, everybody will see that and follow. So God is very serious about his doctrine. His doctrine speaks about the template of this body. Okay? So that's all for Samuel. அடுத்த வாரம் we can continue to read. We can read and then I'm not interested in doing a full book. I want to know what God has hidden inside. எனக்கு அதை எடுத்துட்டேன்னா எனக்கு முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். எனக்கு பழம் சாப்பிட்ற மாதிரி அதுலேருந்து என்னென்ன எடுக்கணுமோ எடுத்துட்டேனோ, அதான் புக் ஆஃப் ஜான் சொன்னேன், எல்லாம் உறிஞ்சி எடுத்தாச்சு, ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு அதில். திருப்பி அந்த புக்கை படிப்பேனா கூட எனக்கு தெரியல. எனக்கு emptied. God emptied himself, not me. எனக்கு என்னென்னலாம் காட்ட முடியாதோ அந்த புக்கில் எனக்கு காமிச்சார். யாருக்கும் என் வளர்ந்து வந்த எத்தனை வருஷம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் யாருமே சொல்லாத விஷயத்தெல்லாம் ஆண்டு வெளியப்படுத்தலை. நான் யார் புக்லேயும் படிக்கலை, எந்த பாஸ்டர் செம்மனும் கேட்கல, அந்த வேதத்தை மட்டும் தான் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்படி படிக்கக்குள்ளே ஆண்டு ஒன்று ஒன்றா காமிச்சார். இன்றைக்கி அல்கானா பற்றி நான் சொன்னல, அது இன்றைக்கி வந்த வெளிப்பாடு. Am I not equal to 10 sons? 10 is a number of law. Am I not? So what do we need? Am I not whatever you're looking for? Am I not sufficient for you, Keeper? What are you looking for? What do you want? Abdi Keeper. So I go back and just read one more time. We have to detox of the old teachings and bring back and reinstate the truth. The truth is the intention of God. God's mission in the book, though it was Samuel who will anoint David, அதான் எல்லாரும் பார்த்தாங்க, but God's instrument was Elkanah. So today I studied. Nobody talk about Elkanah. Everybody talk about Hannah, Samuel, David, Eli. Elkanah விட்டுட்டாங்க, Elkanah sidetrack பண்ணிட்டாங்க. But Elkanah was the key instrument that God started his work with. அதே மாதிரி தான் நான் முதல் சொன்னது போல், ஆடமையும் ஜீசஸையும் வச்சு பார்க்கக்குள்ள எல்லாம் ஜீசஸை பற்றி பேசுகிற ஆடம் விட்டாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் வந்ததே ஆடமை மீட்டு கொண்டு வரதான். ரிடெம்ஷன் பிளான். ஜீசஸ் இஸ் த சொல்யூஷன் டு redeem and restore Adam back. Adam represents mankind. We all now need to study we got to adjust our study. We all represent Adam, the redeemed Adam. Jesus is not the second Adam. Christianity will say Jesus is not the second Adam, because the first Adam still exists. How can there be a second Adam?
Why the first Adam still exists? Because God himself came and redeemed that Adam back and gave us back our right. We are Adam. Gave us back our right. So இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி அது ரெலவென்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லாம் எடுத்து I must give the study back, because all the 66 book will tell, the Old Testament will tell redemption, how to redeem the body of Adam. So Old Testamentலேருந்து அந்த பாடி வருது, the temporary body வருது. நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல வந்து இறங்குது, அந்த பாடி வந்து restore the Adam's body and return back. வந்தது Son of Godல, வந்தது God to redeem the Son. Who is the Son? Adam. ஆடம்குள்ளே யார் இருக்கா? நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். சொன்னால் யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க, புரியாது. ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு ஸ்ப்ரெட் ஆல் திஸ். We know the truth. We start reading every chapter with this understanding. Everything will make sense now. God has got no other sons. God only created one son historically, and that's you and me. Nobody else in Adam. இந்த உண்மையை தான் நம்ம பரப்பணும். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம், பேர பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும். ஆண்டவருக்கு ஒரே ஒரு பேரான குமாரன் அப்படி சொன்னால் அது நம்ம தான். ஒரே பேரான குமாரங்கிற வார்த்தையை டைசெக்ட் பண்ணனா, ஒரே பேர்னா சுவாபத்தை சுமந்த புதல்வன், ஒரு மனுஷன், அவர் சுவாபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் அர்த்தம். தேவகுமாரன், அதான் அர்த்தம். ஸோ லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அண்ட் டிக் மோர் எவிடன்ஸ் டு சப்போர்ட் our findings. Because when we speak, people want to know, show me evidence கேட்பாங்க. பட் நான் சொன்னதுலேயே ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குதுல்ல, but we can find more scriptures to justify it. Because Jesus is not the Son of God. அந்த வேர்டோட அர்த்தம் மாறிடுச்சு நம்மளோட நேச்சுரலாக பார்க்குறனால. How can Jesus be the Son of God? அப்படி கேட்டனா நம்மளுக்கு இல்லைங்க, நம்மளுக்கே தெரியும். How can Jesus be the Son of God? He is God. He is either God or Son of God. So if he say he's a son of God, then he's not God. அதனால தான் அவங்களாம் வடைக்கிறானுங்க மற்ற மதத்தில். அவர் ப்ராஃபட்ங்கிறானுங்க, எப்படிங்கிறாங்க. Jesus is God. We are the sons of God. நீ என் கூட என்ன வேணால் சால்வ் பண்ணிக்கோ, அது தேவன் தான் வந்தது. அதனால தான் அவர் ஜீசஸ் கூப்பிடாம வார்த்தையானவர், வார்த்தை, the word, அவரோட பேர். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம to help us to educate the world, we need to improve our vocab and see how much we can do. And பெரிய பெரிய கனவுலாம் இல்லை, இதெல்லாம் பெரிய பெரிய கனவுலாம் இருந்துச்சு, இப்போலாம் ஒன்றும் இல்லை. எவ்வளவா இந்த வார்த்தையை நான் புரிஞ்சிக்க முடியுமோ எனக்குள்ளே அதை ஸ்தாபிக்கணும். நான் நடமாடும் அந்த ஆலயமாக மாறணும். என்னை பார்க்குறவங்க கடவுளை பார்க்கணும். இதை சாதிச்சிட்டேன்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. என்னை பார்க்குறவங்க கடவுளை பார்க்கணும். என் கூட உட்காந்து பேசுகிறவங்க கடவுளை உணரணும். வித்தை காட்டாமல், ஒரு வித்தையும் இல்லை, அதான் இருக்க முடிஞ்சால் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கேன். And that's all. That's my work. That's our work. Okay? Thank you.